السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. كيف ديما معكم هشام من قناه هشام سكولن. اذا اليوم غنشوفوا الدرس الاول في الميكانيك واللي هو لي لوا دو نيوتن. كنعرف ان الاغلبيه فيكم ديباساو هاد لا لوسون هادي، ولكن يعني للضروره فاضطريت انني نعاود الميكانيك من الاول بالفرنسيه، يعني لصحاب البيوف، باسكو هاد الدرس الاول هذا كيعتمد عليه بزاف الدروس اللي من بعدو، وشفت ان هناك نقص كبير عند التلاميذ بالنسبه للميكانيك ومتخوفين منه. دونك هذاك الشيء علاش غنحاول انني ندير واحد 3 اجزاء او 4 اجزاء من الميكانيك من هاد الدرس الاول هذا. واخا غيكون طويل ولكن راه هو مهم ومهم جدا، فغيكون فيه بزاف الحوايج. غيكون فيه الموفمون ديال لو كور والتراجيكتوار، غتكون فيه الفيكتور داكسيليراسيون، الفيتاس، فيكتور دو فيتاس، غيكون فيه لي زيكواسيون اورير، غيكون فيه خاصة حتى لا باز دو فريني، معلم فريني. وهذا المعلم فريني هذا فراه غتحتاجوه في البارتيكول شارجي، وحتى في لي ساتليت اللي هما يعني السواتل او الكواكب. وبالنسبه لصحاب العربيه فيمكن يتابعوا معنا، باسكو غنتكلم بالفرنسيه وبالعربيه حتى هي، يعني غنترجم بالعربيه لي مو تكنيك باش الاستفاده تكون شامله. عندي درس ديال لوا دو نيوتن، ديال قوانين نيوتن بالعربيه، راه كاين في القناه ديالي في لاشين، ولكن يعني الشرح اللي كاين تمايا هو مفصل، ولكن ما يعني ماشي بداك الشيء اللي بغيت انا، يعني ما كاينش فيه معلم فريني اكسيتيرا. دونك كنتمنى انكم تستافدوا من هذه السلسله هذه اللي غندير ديال الميكانيك استفاده يعني عامه. ما تنسوش انكم تابوناو باش يوصلكم الجديد، يعني فعلوا الجرس، بارطاجيو مع اصحابكم، راه كلشي خاصو يستافد. بيان سور الى عجبكم لي فيديو ديروا لي لايك، الى ما عجبكمش ديروا ديسلايك، ما تمشوش بلاش، باش نعرف حتى انايا واش كاين شي يعني النتيجه واش ايجابيه ولا سلبيه، باش نشوف اشنو نقدر نغير. هادشي هذا كله كنديروه باش تهلكوا بلا ما تستهلكوا بطبيعه الحال. اذا بعد الفاصل نواصل. Alors, la première des choses à savoir, c'est la base de la mécanique et un petit rappel de ce que vous avez voir dans les années précédentes et surtout dans la 5e année, يعني le tronc commun. Alors, le mouvement d'un corps et ses trajectoires. Donc, comme vous le savez, pour les mouvements, nous avons plusieurs types de mouvements. Alors, premièrement, il y a le mouvement rectiligne, mouvement rectiligne. الحركة المستقيمية. Donc le mouvement rectiligne, c'est le mouvement qui se fait selon un seul axe. يعني حركة تتم على مستقيم واحد. Donc alors هنايا par exemple le train. Donc le train, ça يعني le trajectoire de train il est rectiligne et il se fait selon un seul mouvement, selon un seul axe. Il y a un autre type de mouvement, c'est le mouvement plan. Mouvement plan. Alors, le mouvement plan, c'est un mouvement qui se fait dans un plan. يعني حركة تتم على وفق مستوى.
Donc par exemple, c'est un mouvement dans un cuve d'eau, ou bien un aquarium, donc حوض مائي. Le troisième type de mouvement, c'est le mouvement dans un espace. Mouvement dans l'espace. Et bien sûr, le mouvement dans un espace se fait dans l'espace. Euh, Notamment, nous allons voir trois axes. Alors, pour ce qui est OX, OY, OXY, OXYZ, ce sont les coordonnées ou bien ce sont les axes du repère. Nous avons besoin d'un repère pour étudier un tel mouvement. Donc, alors, pour les trajectoires, ici, c'est une trajectoire rectiligne. Là, nous avons une autre trajectoire, c'est une trajectoire liée à curviligne. Alors, on peut dire ça, curviligne. يعني هنا مسار مستقيم، هنا مسار منحني. Alors, il y a un autre type, c'est un cas particulier de cette trajectoire liée à curviligne. Donc, il y a une trajectoire qui est circulaire. La trajectoire curviligne, c'est une trajectoire, par exemple, comme celle-là. Alors, la trajectoire. Donc, la position initiale d'un point M, ici, après, il se positionne ici, après, on le trouve, ce point, dans cette position-là. Donc, la trajectoire, c'est l'ensemble des points dessinés par le corps suivant son mouvement. دونك هنايا بالنسبة للحركة أو المسار المنحني أو المسار الدائري، فهما كيكونوا على هذا الشكل هذا. المسار الدائري بيان سور كيكون سيركولار، وبالنسبة للمسار فالمسار هو مجموعة النقط التي يرسمها الجسم أثناء حركته. Alors, dans chaque trajectoire, chaque type de ces trajectoires غتلقاوهم في un cours اللي غتقراوه. دونك هذا trajectoire rectiligne غتلقاوه في le cours 12 اللي هو les lois de Newton. هنا غتلقاوهم في le cours اللي هو le cours 14، يعني après le cours ديال chute dans un fluide. Donc les mouvements plans. Alors هنايا سي كاين هنايا بالنسبه لهنا كاين البروجيكتيل، كاين لو شون électrostatique اللي هو destiné particulièrement aux sciences maths. Et après كاين particule chargée في le champ magnétique. Donc غنخدموا بهذا le mouvement dans un plan, ou bien sûr في le mouvement dans l'espace فغتخدموا فيه في le cours je crois 16 اللي هو les satellites. يعني ان هاد الدرس هذا الاول راه هو مهم بزاف. Donc d'abord on va définir le vecteur de position et le vecteur vitesse et après le vecteur d'accélération.
Donc pour le vecteur de position, متجهات الموضع. Alors, on va travailler dans cet exemple-là. Donc ici, alors, ça s'appelle OG, s'appelle le vecteur de position d'un corps. À savoir que, sachant que G, c'est le centre d'inertie du corps. Donc on va, tout au long de ces cours de mécanique, on va étudier plus particulièrement le mouvement du centre d'inertie du corps. Alors, OG, عندها les coordonnées ديالها. Donc عندها OX, عندها XG وعندها YG. Donc, par définition, OG égale XG fois I, c'est le vecteur unitaire, plus YG fois J, plus ZG fois K. أو لا قلنا بالله غنخدمو غير في le mouvement dans un plan, donc on va s'intéresser que à I et J. Donc là, on l'appelle هذه vecteur de position. Où alors, XG, YG et ZG, ce sont les coordonnées إحداثيات de G dans un repère cartésien في معلم ديكارتي ماشي ديكارتيزيان cartésien. D'accord. Donc là, c'est OG, c'est le vecteur de position. Alors, on définit encore OG, la norme, al-mandam, la norme, yani ce qui est une valeur exacte, yani 7, 8, etc. Donc c'est le racine ديال هاد les coordonnées. Donc c'est le racine de x au carré g plus y au carré g. Donc là, on l'appelle la norme du vecteur vitesse. D'accord. Alors, après, alors, les coordonnées sont ce sont les projections sur les axes. Projection, ça veut dire que on a le point projection sur OX خاص يكون perpendiculaire عمودي. Projection sur OY خاص تكون من OG من G خاص تكون الY اللي هو OY يعني l'axe عمودي perpendiculaire. La perpendicularité, ce qui nous donne la projection. Oui, donc هنايا غتكون عندنا YG là YG et là c'est XG. D'accord. Après, le vecteur vitesse. Donc, comme vous le savez déjà, la célèbre expression, alors VG égale
la dérivée du vecteur vitesse en fonction du temps. Rappelez bien cette expression-là parce que nous allons la voir tout au long de ce qui vous reste dans cette année-là. Alors, donc Naya, c'est en fonction du temps. Alors, là, on peut, donc, nous n'allons pas travailler directement avec cette expression-là, donc on peut la détailler et avoir une expression adéquate à ce que nous allons avoir besoin. Donc, OG, nous avons dit que OG est xg fois i plus yg fois j. Donc nous allons remplacer OG par cette expression. Donc, alors, VG égale, c'est la dérivée de x par rapport au temps multiplié par i, vecteur unitaire, plus dérivée de y par rapport au temps fois j. Alors, pour faciliter l'écriture et pour bien maîtriser tout cela, donc ils ont adopté à remplacer dérivée de x par rapport au temps, yani la dérivée première, par x point. Donc هاد dérivée x par rapport au temps كلها كنديروا لها x point وغنضربوها في i. Plus même chose pour yg avec un point sur y. Alors là, nous avons pour VG, il y a une autre expression, donc Vx fois i plus Vy fois j. Et je crois que vous avez compris que Vx c'est dérivée de x par rapport au temps et Vy c'est dy par rapport au temps. Pour ce qui est norme, donc la norme de Vg, c'est aussi simple que bonjour, donc c'est le racine de Vx plus Vy, يعني المنظم ديالها au carré. Alors, المنظم égale, par exemple, مثلا إلا كان هذا غيساوي 0 فغيساوي 0 بحال هكذا. Mais pour le vecteur vitesse, يعني le vecteur إلا كانت عندنا شي vecteur فما كنديروش ليها كتساوي 0 ولكن كتساوي vecteur nul المتجهة المنعدمة. دونك إلا كان عندك vecteur في لو كوتي في لوتر كوتي خاصنا تكون عندنا فيكتور. دونك هنا عندنا فيكتور، الوغ هنا كاين هذا الفيكتور وهنا كاين هذا الفيكتور. بالنسبه هنايا كتلاحظوا هنا ما كايناش فيكتور حيت درنا المنظم صافي، دونك هنايا حتى هو ما غيكونش فيكتور، وبالتالي هنايا راها اون فالور اكزاكت يعني ان نومبر. اما هنا فغتكون فيكتور، ضروري تكون فيكتور. دونك جو في سوبريمي سا، mais rappelez bien tout cela. On va voir le vecteur d'accélération. Alors, par définition, le vecteur d'accélération, l'accélération c'est une grandeur physique qui détermine la variation de la vitesse d'un centre d'inertie d'un corps en fonction du temps. Qu'est-ce que ça veut dire ça? متجهة التسارع، l'accélération c'est التسارع، متجهة التسارع هي مقدار فيزيائي يحدد تغير السرعة لمركز قصوى الجسم بدلالة الزمن. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que يعني إلا بغينا en écriture mathématique l'accélération du centre d'inertie, vecteur d'accélération غتكون تساوي هي
la dérivée de VG par rapport au temps. Ça veut dire la variation à l'âge. Parce que cette écriture-là, on peut l'écrire de cette manière-là. La variation de la vitesse, la variation de delta, du temps. Quand est-ce qu'on utilise c'est l'expression d'origine ou chinois. Donc, quand on a une durée qui est très très courte, on peut utiliser la dérivée. Mais l'expression originale, c'est celle-là. C'est le hadi. D'accord, on continue. Alors ici, V, on va la remplacer par son expression. Donc, et on va continuer. Donc, AG, alors, le vecteur AG égale, c'est le dérivé de Vx par rapport au temps fois I, plus dérivé de Vy par rapport au temps fois J. Après, Vx, c'est quoi? C'est la dérivée de dérivée d'L x. Ça veut dire quoi? C'est la dérivée seconde. Alors, dérivée de x par rapport au temps égale à Vx. On a la dérivée dans les deux côtés. On a dérivée de Vx par rapport au temps égale, deuxième, la dérivée seconde de x par rapport au temps. La dérivée seconde. La dérivée seconde, on l'écrit comme ça, 2 points. Vous savez, donc on dirait 2 points. Même chose pour y. Donc maintenant, cette expression-là. Après, même chose que pour la vitesse et le vecteur de position. Donc AG peut s'écrire de cette manière-là. AX fois I plus AY fois J. La norme, c'est le racine de AX au carré plus AY au carré. Bien. دونك كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الجزء هذا اللي هو كان مخصص للغابيل بلوس درنا الفيكتور داكسيليراسيون الفيكتور فيتاس الفيكتور بوزيسيون اكسيتيرا. دونك هادشي هذا مهم بزاف. نتمنى انكم تعاودوا يعني تشوفوا الفيديو بشويه بشويه. الا ما فهمتوا شي حاجه فلي كومونتير محطوطين غير باش تسولوا وباش انا نجاوب. La prochaine vidéo sera sur les équations horaires المعادلات الزمنية. ما تنساوش تابوناو، ما تنساوش تشاركوا مع اصحابكم، ما تنساوش ديروا لايك او ديسلايك، غير ما تمشوش بلاش. وشكرا.